салом ва ба барномаи мо хуш омадед. ахбори имрӯз 16 августро аз студияи радиои озодӣ аз Прага ман Шаҳлои Гулхоҷа тақдим мекунам. имрӯз дар барнома пизишкони тоҷик аз афзоиши беморие нигарон мебошанд ки ба найчаи асаби кӯдак дар батни модар исобат намуда тифлро якумрӣ маълул мекунад. ин грижа ин грижая дар сутун мӯра ин сабаби асосии ин мана ҳамин баъд ба дигар нуқсонҳои майнаи сар оварда месозад. дар ҳоле ки сокинони шаҳри Манбиҷ раҳоӣ аз гурӯҳи давлати исломиро ҷашн мегиранд, ҳавопаймоҳои Русия аз пойгоҳҳояшон дар Эрон бар зидди ин гурӯҳи ифротӣ амалиёти ҳавоӣ раҳандозӣ намуданд. ва билохира кӯлоб ҳам соҳиби боғи ҳайвонот хоҳад шуд. ҳамон ҳайвоное ки алаф мекунанд ҳамонро икота мекунанд. паррандаҳо ва ҳайвоное ки алаф мекунанд. барое ки ҳайвоне ки гӯшт мехӯрад ӯро мо нигоҳ карда наметавонем беад қимат меафтад. ва акнун тафсири хабарҳо. додситони ҳарбии гарнизони Хуҷанд дар робита ба марги як сарбози тоҷик парвандаи ҷиноӣ боз кардааст. вакили дифои хонаводаи Рамазон Забиров сарбози фафтида мегӯяд дар пайи ин қазия як афсар ва ду аскари қаторӣ боздошт шуданд. Дилафрӯз Самад ва вакили дифоъ гуфт алайҳи афсари нирҳои марзбонӣ барои сӯистифода аз мақоми хидматӣ ва нақзи қоидаҳои ойномавии муносибатҳои байни ҳамдигарии хидматчиёни ҳарбӣ парвандаи ҷиноӣ боз шуда тафтишот идома дорад. Рамазон Забиров моҳи апрели имсол ба хидмат рафта буд ва 5 август ҷасадашро аз ҷойи хобаш дар қисми ҳарбӣ пайдо карданд. наздикони Рамазон иддао доранд ки фарзандашон ҳангоми хидмат дар сафи нирӯҳои марзбонии Тоҷикистон аз сӯи ҳамхидматонаш латукуб шуда ва баъдан ҷон додааст. масъулони Агроинвестбонк баргардондани маблағҳои гумшудаи як сокини Душанберо ғайриимкон донистанд. мақомоти бонк дар посух ба даъвои нопадид шудани $4,500 аз суратҳисоби бонки Ҷамила Комилова посухи расмӣ дода гуфтанд ки масъулияти маҳфуз нигоҳ доштани рамзи корти бонкӣ бар уҳдаи муштарӣ аст ва дар қазияи мазкур Комилова ҳаққи даъворо надорад. ин сокини Душанбе тариқи хайрия маблағи мазкурро барои табобати ду фарзанди маълулаш ҷамъ оварда буд. ӯ замоне аз тасарруф шудани маблағ аз ҳисоби корти бонкиаш огаҳ шуд ки мехост пули беморхонаро пардохт кунад. Ҷамила Комилова мегӯяд барои расидани ҳақ ба ҳақдор то раиси ҷумҳури Тоҷикистон муроҷиат хоҳад кард. ширкати давлатии Газпроми Русия аз идомаи корҳои иктишофӣ дар ду кони нафту гази Тоҷикистон даст кашид. ин ширкат идомаи корро дар конҳои Сариқамиш ва Шоҳанбарӣ дар ғарби Тоҷикистонро судовар намедонад. масъулони ширкати Газпром мегӯянд ба зудӣ санади расмиро дар бораи бозпас додани муҷаввизи конҳои мазкур таҳия ва пешниҳод хоҳад кард. ширкати Газпром соли 2009 иҷозаи корҳои иктишофӣ дар Сариқамишро пайдо кард ки ҳудуди 18 миллиард метри мукааб газ ва 17 миллион тонна нафт гуфта мешуд. аммо коршиносон қаблан ин таҳро чандон муваффақ арзёбӣ намекарданд ва мегуфтанд имкон дорад аз ин кон ягон захираи табиӣ пайдо нашавад. Сариқамиш ва Шоҳанбарии ғарбӣ танҳо ду кони гази Тоҷикистон буд ки ширкати Газпром то кунун дар ихтиёр дошт ва то дар Сариқамиш жарфтарин чоҳро дар Осиёи марказӣ бо дарозии тақрибан 7 километр кофта буд. рӯзи сешанбе вазорати мудофиаи Русия иттилоъ дод ки ҳавопаймоҳои ҷангии ин кишвар аз пойгоҳҳои эронӣ ба ҳаво хеста ҳадафҳо дар Сурияро бомбаборон карданд. ба қавли ҳамин манбаъ ҳавопаймои Ту-22М3 дар вилоятҳои Ҳалаб, Идлиб ва Дайр аз зур бар зидди гурӯҳи Давлати Исломӣ ва Ҷабҳат ан-Нусра амалиёт пеш бурданд. қаблан расонаҳои русӣ хабар дода буданд ки Кремл барои амалиёт бар зидди ифротгароҳо дар Сурия ҳавопаймоҳои ҷангии Ту-22ро дар пойгоҳҳои ҳавоии ҳамадони Эрон мустақар кардааст. ҳазорон нафар аз сокинони шаҳри Манбиҷи Сурия ки аз дасти гурӯҳи ба ном Давлати Исломӣ озод шуд ба хонаҳояшон бармегарданд. рӯзи ҷумъаи гузашта нирӯҳои демократии Сурия ки аз тарафи Амрико ҳимоят мешаванд гуфтанд ки Манбиҷро аз ҳузури ҷангҷӯён пок карданд. ин шаҳрро ки дар наздикии марзи Сурия қарор дорад тундравони исломӣ соли 2014 ишғол карда буданд ва аз даст додани он барояшон шикасти бузург ба ҳисоб меравад. ҳамкорам Тоҳири Сафар гузориш медиҳад. пешвои шӯрои низомии шаҳри Манбиҷ дар шимоли Сурия эълон кард ин шаҳр ва атрофи онро аз дасти ҷангҷӯёни гурӯҳи ифротгарои ба ном Давлати Исломӣ озод карданд.
عدنان ابو امجد روز 15 اوگوست ضمن صحبت در داخل شهر از ساکنان منبیج خواست به شهرشان برگردند و در بازسازی آن کمک کنند. امروز من از تمام فرزندان منبیج، عرب ها، کرد و چچن ها و ترکمن و ارمنی ها می خواهم در هر کجایی که هستند و پناه بردند، چی در کوبانی چی در ترکیه و یا عراق، به شهر آزادشان برگردند و در مدیریت و بازسازی آن شرکت کنند. عدنان ابو امجد همچنین گفت عملیات نظامی تا زمان کاملا پاکسازی شدن اطراف منبیج از دست گروه دولت اسلامی ادامه می کند. همین هفته در اینترنت ویدیوهایی را از منبیج نشر کردند که نشان می‌دهد ساکنان از فرار جنگجویان از شهرشان شادی و خرسندی می کنند. نیروهای دموکراتی سوریه، یک گروهی که از طرف امریکا حمایت می شود، روز 12 اوگوست اعلام کرد شهر منبیج در نزدیکی مرز ترکیه را از دست جنگجویان گروه دولت اسلامی گرفته است. این جنگجویان برای محافظت خود از ساکنان آسایشته به حیث سپر زنده استفاده می کردند. عدنان ابو امجد می گوید ضمن نبردها هزاران جنگجو را کشتند. آمار مقدماتی از عملیات آزاد کردن منبیج و ناحیه‌های آن که با آزادی شهر انجامید چنین است: 4180 دشمن را کشتیم، جسد 1724 نفرشان را داریم. از حساب جنگجویان گروه تروریستی دولت اسلامی 112 نفر را اسیر گرفتیم. از دست دادن منبیج یک ضربه سخت به گروه افراطگرای به نام دولت اسلامی است، چون این شهر برای گروه اهمیت استراتژیکی داشت و همچون راه ورود جهادیان خارجی به سوریه و تامین آذوقه از مرز ترکیه خدمت می‌کرد. پزشکان تاجیک از افزایش بیماری بانگ اضطراب میزنند که در نتیجه کمغذایی مادران پیدا می شود. این بیماری سپینا بیفیدا نام دارد که نوزادان هنوز در بطن مادر به آن گرفتار می شوند و کودک را معلول یکمری می کند. گزارش همکارمان شادمانی یتیم و سروینوز روح‌الله را در این باره تماشا می کنیم. طبیبان تاجیک از افزایش سپینا بیفیدا، یک نوع بیماری مادرزادی نیچه عصب میان کودکان اظهار نگرانی می کنند. سبب گرفتارشوی به سپینا بیفیدا تا حال تحقیق می شود، ولی طبیبان به این خلاصه آمدند که اکثرا این بیماری از نارسایی میکروالمنت ها در 4 هفته اول حامله‌داری پیدا می شود. در این حالت ستون مهره نادرست انکشاف یافته در هرامغز زخمی گشوده پیدا می شود و به عصب کودک تأثیر منفی گذاشته وی را معیوب یک عمری می سازد. این بیماری اکثرا در کشورهای در حال رشد از کمغذایی خوراک پیدا می شود. در یک سال اخیر در تاجیکستان 225 کودک با این بیماری تولد شده است. این تنها آمار است که بیماران ثبت شدند. شاید آنهایی هم باشند که به طبیبان مراجعت نکردند، ولی این رقم هم کم نیست. باید آنها تبابت شوند. این کودکان معیوب درجه یکم می باشند که نگاهبینی آنها بر دوش جامعه و هم بودجه دولت است. یک عامل پیشگیری کننده این بیماری استعمال کسلت فلیوی بوده است که آن به زنهای حامله امکان می‌دهد تا 70% از وجود این بیماری پیشگیری نمایند. طبق معلومات رسمی این بیماری سالهای پیش مشاهده می‌شد، اما امکان جراحی و آشکارسازی آن کمتر بود. حالا این بیماری را طبیبان تاجیک هم در دوشنبه و هم در ولایت سوغد جراحی می‌کنند. وزارت تندرستی تاجیکستان به خاطر پیشگیری این بیماری که خطر زیادشوی دارد به زنهای قابل تولد استعمال کسلت فلیوی را توصیه داده است. همین فولیوی کسلت در تشکل نیچه عصب بسیار ماهیت کلان دارد. وقتی که همین اگر در ارگانیسم نارسایی باشد حتما به همین بیماری آورده میرسد. این گریژه است. این گریژه در ستون مهره. این سبب اساسی این منه همین. بعد به دیگر نقصان‌های معینه سر آورده می‌سازد که یکی از سبب‌های معیوب شوی کودک‌های ما هم همین است. نگرانی از افزایش این بیماری در حالی است که قبلا طبیبان کمخوانی
قدپستی و لاغری کودکان را هم در استعمال خوراک کم غذا می‌دانستند. همکنون برای پیشگیری از این و دیگر بیماری‌های وابسته از غذا، حکومت تاجیکستان در صدد آماده کردن لایحه قانون درباره غنی‌گردانی ترکیب آرد است. بعد از تصویب این قانون، استحصال کنندگان آرد موظفند که به طور حتمی در ترکیب آن میکرو المنت‌های نظیر آهن، ویتامین A و B12، یود، سنگ و فولاد اضافه کنند. در ریاست خدمترسانی به مادر و کودک گفتند که این قانون میتواند از افزایش بیماری‌های مثل اسپینا بیفیدا و کمخونی و لاغری پیشگیری کند. در شهر کولوب که ساکنانش برای تماشای جانوران تقریباً 200 کیلومتر را طی کرده برای دیدن جانوران نادر به باغ حیوانات دوشنبه می آمدند، به زودی چنین باغ ساخته می شود. به باغ حیوانات که در میدان 1.5 گکتاری ساخته می شود، اول جانوران علفخوار و پرنده از قبیل خرگوش و مرغابی و طاووس می آورند و بعداً آن را با حیوانات نادر و بزرگ به مثل خرس پر می کنند. گزارش همکارمان کیومرثی عطا و محمود جان رحمتزاده را می بینیم. ساکنان اولین باغ حیوانات در شهر کولوب همین مرغابی هایند. حالا همسایه و همجنسان دیگرشان را نآوردند، چونکه ساختمان باغ ادامه دارد و قفس و خانه های پرنده و جانوران آماده نیست. به باغ 1.5 گکتاری حیوانات در کنار کولوب در مرحله اول 21 جانور و پرنده می آورند، زیرا حکومت شهر برای نگهبانی حیوانات بزرگ پول کافی ندارد. ما یکمش که همون حیوانایی که علف میخورن همون را پرنده ها و حیوانایی که علف میخورن، برای که حیوانی که گوشت میخوره او را ما نگاه کردن نمیتونه بیاد کمر میافته. تاجران سخاوتمند کولوب وعده دادند که خودشان برای پر کردن باغ حیوانات و خرسند کردن کودکان شهر سهم میگذارند و جانوران بزرگ از جمله خرس را میآورند. ساکنان کولوب که فرزندان خود را برای تماشا به باغ حیوانات دوشنبه میآورند، خوشحالند که در شهر خودشان هم چنین جای پیدا می شود. اول این باغ با ترابط‌های زمانوی جوابگو باشد. اون حیواناتی که خانگی باشند، مثلا ما همه روزه می‌بینیم در خانه و بسیار پیش‌رو اون خیلی نباشد. مثلا حیواناتی که دقت جلب کننده نادر هستند، خود در کتاب سرخ بعضی‌هاشون ثبت گردیدند. همین گونه باشد بهترین می‌شود و برای تماشا نیز مردم را جلب می‌سازد. با انجام کارها از جمله تکمیل شدن قفس و خانه های جانوران، ممکن است باغ حیوانات کولوب ماه سپتامبر در خود را برای کودکان شهر و ناحیه های اطراف آن باز کند، برای کودکانی که هزاران نفرشان هیچگاه باغ حیوانات را ندیدند. و حالا مرور میکنیم به بازی‌های المپی. کریستینا پرانژنکا، یک عضو دیگری دسته منتخب تاجیکستان، در بازی‌های 31 تابستانه المپی در ریو دی ژانیرو از حق مبارزه برای مدال المپی محروم گشت. این ورزشکار تاجیک در سبقت انتخابی ورزش سبک اوید به دویدن در مسافت 200 متر میان زنان روز 15 آگوست با نتیجه خود در مقام 69 قرار گرفت. کریستینا پرانژنکا در صحبت با رادیو آزادی گفت که به احتمال زیاد بعد المپیاد خود را در مسافه های دیگر آزمایش خواهد کرد. من از این نتیجه قناعتمند نیستم. تمرین های جدی را ادامه می دهم و احتمال از این به بعد به سبقت در مسافه 400 متر با مانعه یا خود بریر تیاری می بینم تا نتیجه های بهتر به دست بیارم. اخبار المپی را ادامه می‌دهیم. ورزشگر از یامایکا اوساین بولت اولین انسانی شد که در 3 المپیاد پای هم در مسافت 100 متر پیروز شده است. او رقیب اساسیش جاستین گاتلین آمریکایی را شکست داد. رسلان نوریدینوف وزبردار ازبکستانی در بازی‌های المپی در شهر ریو دی ژانیرو غالب آمد و مدال طلا را صاحب شد. رسلان که افتخار ازبکستان نامیده می‌شود، در مسابقات روز 15 آگوست 431 کیلو را برداشت که از وزن برداشته رقیبش از ارمنستان سیمون مارتیراسیان 14 کیلو بیشتر است. و خبرهای بیشتر از این را در وبسایت آزادی، صفحه های آزادی در فیسبوک، توییتر و یوتیوب و همزمان رادیو آزادی در تلفن‌های همراه دنبال کنید.